ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ मतलब की है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल जिहड़े तुहाडे मैसेज ने वो आप एंड दे विच लवांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखे लिए तुहाडा साहब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज आलमोस्ट सारे ही भारत दा कौमी मीडिया, दरबारी मीडिया, सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया, जो मर्जी ना इन्हां नूं दे दिओ और सोशल मीडिया उहदे ते खबर बड़ी प्रोमीनेंस दे नाल लगी चली कि यूके दे सिख मैंबर पार्लीमेंट तनमनजीत सिंह ढेसी जदों सवेरे 9 बजे के करीब अमृतसर एयरपोर्ट ते उतरे तो उन्होंने 2 घंटे तो ज़्यादा समा रोक लिया गया। पुछगिछ की गई उन्होंने जोड़े अड अड महकमे के अधिकारी ने की पुछगिछ की गई ये तो अजे सामने नहीं आया। ज़ाहिर है भी ये हरासमेंट के दायरा कार च ही आउंदा है। और तनमनजीत सिंह ढेसी जिहड़े ने वोकल सिख MP जिहड़े 2 बीबी प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह ढेसी इन्हां ने किसान मूवमेंट के वेड़े भी आवाज़ चुकी ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच। जग्गी जौल का मुद्दा जिहदे च 140 के करीब मैंबरस पार्लीमेंट ने जिहड़ा वो प्राइम मिनिस्टर नूं अपील कीती सी कि भाई उन्होंने इलीगल डिटेंशन च रखिया होया। चार्जशीट उहदे च भी उन्हां दा प्रमुख रोल सी। और जदों 18 मार्च नूं भाई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी दे उस ड्रामे नाल पंजाब च इंटरनेट बंद किया गया, फड़ो फड़ी हुई, उदों भी इन्हां ने आवाज़ चुकी। सो ज़ाहिर है कि भी और उन्हां दा किसान मूवमेंट च उन्हां दी कंट्रीब्यूशन नूं देखदे आ उन्हां नूं किसान जथेबंदियां ने पिछे जे सद के अवार्ड भी दिता सी। सो ये नहीं है भी तनमनजीत सिंह ढेसी पहली बार पंजाब जा रहे सी जां पंजाब गए, पिछले पीरीयड च भी गए। उन्होंने पिछे जे अपने परिवार नाल बच्चों के नाल भी उन्हों दी तस्वीरां दरबार साहब और दूसरी थावां ते जिहड़ियां ने वो नज़र आईयां। हुण इस मौके दे उत्ते वो की मैसेज देना चाहुंदे ने उन्होंने हरास करके रोक के ये जाणदियां होइयां भी कि भाई उन्हों दे कोल जिहड़ा वो डिप्लोमैटिक टाइप बन जाता जदों तुसीं इलैक्टेड ऑफिशियल होंदे हो जां तुसीं वीज़ा दिओ ना। बिल्कुल जे वीज़ा दिता है और वो आ रहे हैं सिर्फ वो यही मैसेज देना चाहुंदे ने जदों असीं ये कहंदे हैं भी जिहड़ी टोटल वॉर सिखां दे खिलाफ विढ़ी हुई है वो दुनिया दी हर नुक्कर जिहड़ा बैठा सिख है उन्होंने पिंच करते हैं, उसनूं ये रियलाइज़ करवाउंदे ने कि भाई ये मुल्क तां तुहाडा है ही नहीं। पर जिथे तुसीं वसदे भी हो जिन्नी मर्जी डिगनिटी जिन्ना मर्जी ना जिन्ना मर्जी शोहरत तुसीं उन्हां मुल्कां 'च कमाई होए असीं तुहानूं जलील ही करांगे। असीं उन्हां मुल्क दे शोर्स दे अंदर जाके भी तुहानूं तुहाडे कोल्ड ब्लडड मर्डर करांगे। असीं तुहानूं बैड नेम देण दे लई और जिवें असीं कल जिक्र कीता अमरवीर सिंह दे नाल जदों असीं डिस्कस कर रहे सी कि ट्रांसनैशनल जिहड़ा स्टेट टैररिज्म है हुण उहदे थल्ले असीं ये देखदे हां कि भी किवें जिहड़े NIA ने 31 रेड कीते उन्हां घरां दे उत्ते सधारण सिख नौजवान जिहड़े दूरों नेड़ियों कोई रिश्तेदार ने। और ये कहा गया कि जी ये जदों 19 मार्च नूं लंडन हाई कमीशन इंडियन दे बाहर प्रोटेस्ट होया उहदे नाल इन्हां दा संबंध सी। हुण ये सीधा सीधा ट्रांसनैशनल टैररिज्म का केस बनता है कि भी एक्टिविटी उत्थे कौन करदा है। उन्होंने जे कोई कानून की उलंघना की तो लोकल ब्रिटिश लॉ के थले उन्हां दियां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने देखना है कि उन्होंने की कार्रवाई करनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सी। हुण ये जिहड़ी सारी हरासमेंट जां दूजी चल रही है जदों कुछ पंजाब च हुंदा है तो चलो बाहर जे थोड़ी बहुत आवाज़ यूके की पार्लीमेंट साडी है जां कैनेडा च जां कोई चुकी जाती है वो कहंदे ने जिहड़े तुहाडी आवाज़ चुकण वाले ने असीं तां उन्हां दी भी संगी मरोड़ देनी। हुण जदों एक और तनमनजीत सिंह ढेसी लेबर पार्टी वालों है दूसरी बार MP बने इन्हां दा जिहड़ा ब्रिटेन का सिस्टम है शैडो कैबिनेट का कि जे उन्हां दा रेलवे मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी का तो ये शैडो रेलवे मिनिस्टर ने कि भी उन्होंने उहदी कंमकार दे उत्ते अख रखनी है एंड विद प्रोमीनेंस उन्हां दी बेस है पंजाब दे विच कोई टूरिस्ट बन के नहीं जाते उन्होंने घर बाहर ने पिंड ने रिश्तेदारियां ने
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਫੇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਡੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀਟ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਆਨਰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਸਲ ਅਲੀ ਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ ਯੂ ਸਰ, ਔਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ। ਐਂਡ to all ਪੰਥਿਕ personalities watching TV84, may ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮ ਤੇ and bless us with our ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਸੋਨ ਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹਾਈ ਦੇਅਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੀਲਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਜ਼ੁਬੇਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਟ ਨਹੀਂ जाट भैया बोलता है, हमको जाट बोलना चाहिए, प्लीज डोंट माइंड, थैंक यू। एंड अपने आप ਨੂੰ ਜਾਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸੇਵਿੰਗ देयर ਲਾਈਵਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਵ ਖਾਲਸਾਨ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਟ ਨੂੰ ਜਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੈਯਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਐਂਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ TV84 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਡੂਇੰਗ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਫॉर ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ। फिर इस तरह मैसेज आएगा कहते प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट रेफरेंडम 2020 एंड गेट फुल पोलिटिकल पावर, आज़ादी आल है। और इसी तरह मैसेज आएगा इफ्तिकार कागज कहते हैं बाय कैपिटलिस्ट मेंटालिटी, लिटल डिड ही नो दैट इट वाज ए टेम्पररी पुश इनटू ए ट्रैप, जस्ट लाइक टैक्टिक्स ऑफ ब्राह्मणवाद अगेंस्ट पंजाब। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ YouTube ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Facebook ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ।
ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੇ। ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਟੀਵੀ 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कॉल भी आई 3.5% ब्राह्मण हिंदू हैं भारत में, बाकी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को ब्राह्मण अपना गुलाम बनाकर इस्तेमाल करते हैं। सिखों की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, बौद्धों की ताकत से डरते हैं हिंदू, इसलिए ब्राह्मण इन सब के ऊपर हमले करते हैं। निश्चय ही सर्वनाश हो जाएगा उनका जो बेगुनाहों और धार्मिक लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। निश्चय ही ये लोग राज करते हैं जो जुल्म करने वालों को धरती के ऊपर से सफाया करते हैं। मेघराज सिंह जी ठीक है, पर देखने वाली गल ये है भी ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 3.5% ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਉਹ ਮਊਆ ਮਾਇਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਥ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਸੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਹੇਟ in the name of Khalistan, and anyone who tries to correct them, they are using abusive, hateful and threatening language towards them. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਆਲ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਮੂਤ ਪੀਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਪ ਫॉर द ਬੈਸਟ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।